નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 5માં ગણિત વિષયની નવીન સ્વૈજન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1માં પાઠ નંબર મિત્રો 1 રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી જે તમને પાના નંબર 99 થી 105 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रकरण मित्रों 1 राष्ट्रीय फल केरी जेनी बात करिए तो प्रश्न 1 पहलो है साचो विकल्प पसंद करवानो छे, जेमां मित्रों पहलो विकल्प है 6050 में લીટી દોરેલો जे मित्रों अंक है तेनी स्थान किंमत। तो मित्रों 6 नी नीचे લીટી है અને 6 है ते 1000 ना स्थान में है, तो तेने मित्रों 6000 कहवाय। तो अहीं आपणो जवाब आवशे सी। 2 एक बस 1 कलाक में 50 किलोमीटर अंतर कापे तो 150 किलोमीटर अंतर कापवा अंदाजे केटलो समय लागे। तो एक बस मित्रों जो 50 किलोमीटर अंतर कापे तो 150 एटले के 3 कलाक जेटलो समय लागे, जे आपणे ऑप्शन डी में है। तो आपणे अहींया डी लखीशुं। 3 एक ट्रेक्टर एक फेरा में 800 किलोग्राम मित्रों वजन लई जई शके छे, जो तेने 3 फेरा में केटला किलोग्राम वजन लई जई शके। तो 8 तरे 24 एटले के 2400 किलोग्राम वजन है ते लई जई शकशे। चौथो मित्रों जवाब है 300 અને 1000 300,000 એવું કર્યું છે। તો મિત્રો 300,000 કેટલી વખત થાય? તો અહીંયા આવશે 300 જો 1000 વખત કરવામાં આવે તો એ 3 લાખ થશે। પાંચમું છે મનુભાઈ દર મહિને 50 રૂપિયા બચાવે છે તો એક વર્ષમાં કેટલા રૂપિયા બચાવશે? તો મિત્રો દર મહિને જો 50 રૂપિયા બચાવતા હોય તો 12 × 50 એટલે કે 600 રૂપિયા જેટલો બચાવ થાય। प्रश्न मित्रों 2 ની વાત करिए तो विधान खरू है कि खोटू तेनी बात करवानी है, जेमां पहलू विधान है कि 12 नंग एटले कि 1 डजन। तो आ बात साची है, 12 नंग ने 1 डजन कहवाय। बीजू 7925 में मित्रों 2 नी स्थान किंमत 200 थाय तो ना, कारण के 2 है 20 ना स्थान में है, 10 ना स्थान में है एटले एने 20 कहवाय। अहींया 200 बात करी है एटले खोटू विधान है। 3 1 किलोग्राम तोतापुरी केरी की किंमत 50 रुपया है, तो 3 किलोग्राम तोतापुरी केरी की किंमत 125 रुपया थाय। तो आ विधान पर खोटू है, कारण के 150 रुपया थाय। 4 2 टन एटले कि 2000 किलोग्राम तो बराबर है 1 टन एटले 1000 और 2 टन एटले 2000। 5 100 रुपयानो चौथो भाग 1/4 25 रुपया, तो आ पण बात साची है। प्रश्न 3 ની વાત કરીએ તો ખાલિયા પૂર્ણ કરવાની છે, જેમાં પહેલી ખાલિયા છે 10 લાખની સંખ્યામાં ખાલિયા શૂન્ય આવે તો 6 શૂન્ય। બીજું અહીંયા મિત્રો 4,40,507 છે અને શબ્દોમાં લખવા હોય તો આ રીતે લખાશે। 3 5 ડઝન કેળા એટલે મિત્રો ખાલિયા નંગ, 1 ડઝનમાં 12 આવે એટલે 5 માં 12 × 50 60 નંગ થાય। 4 10,000 એટલે ખાલિયા 100, તો 10,000 એટલે મિત્રો 100 થાય, 100 વખત 100। एना पछी 40 वाहनों में अर्धा ट्रक होय तो खालिया ट्रक थाय, तो 40 वाहनों में अर्धा ट्रक होय तो अहींया 20,000 ट्रक थाय। प्रश्न 4 ની વાત કરીએ કોષ્ટકના આધારે ગણતરી કરી દાખલા ગણવાના છે। અહીંયા મિત્રો કેરી અને કિલોગ્રામનો ભાવ આપેલો છે। કેસર કેરીના 150 રૂપિયા, બદામના 80 રૂપિયા, તોતાપુરીના 60, કેરીનો રસ 120, લંગડો કેરી जुए तो 50 रुपया। तो अहीं पहलो प्रश्न है कि ख्यातिबेने 3 किलोग्राम केसर केरी खरीदी और 500 रुपयानी नोट आपी तो तेमने केटला रुपया पाछा मळशे? तो मित्रों 1 किलोग्राम केसर केरीनो भाव 150 रुपया है, तो 3 किलोग्राम खरीदी होय तो एमणे 450 रुपयानी केरी खरीदी। हवे 500 मांथी एमणे 450 रुपया पाछा आपवा होय तो 50 रुपया है ए ख्यातिबेनने पाछा मळशे। बीजो प्रश्न है 1 किलोग्राम केरीना रसनी किंमत में केटला किलोग्राम तोतापुरी केरी मळे? तो मित्रों 1 किलोग्राम केरीनो रस 120 रुपयानो है, तो 1 किलोग्राम तोतापुरी की किंमत 60 रुपया है, तो 120 / 60 एटले कि 2 किलोग्राम तोतापुरी केरी मळे। 3 जयेशभाई 1 किलोग्राम केसर केरी, 1 किलोग्राम केरीनो रस और 2 किलोग्राम बदाम केरी खरीदे तो तेमने कुल केटला रुपया चूकववा पड़े? तो मित्रों केसर केरी 150, रसनो भाव 120 और बदाम केरी 160, तो अहींया 430 रुपया है चूकववा पड़े। एना पछी बात करिए तो चौथुं है अंकुरभाई पासे 200 रुपया है तो कई कई केरी खरीदी शकाय? तो मित्रों 150 केरी और 50 रुपयानी लंगड़ो एटले के 200 रुपया थया, अथवा तो 50 रुपयानी लंगड़ो केरी, 80 रुपयानी बदाम और 60 रुपयानी तोतापुरी केरी 190 रुपया थाय, तो 10 रुपया बचे, तो आ रीते खरीदी शकाय।
પાંચમો પ્રશ્ન છે ટીનાબેન પાસે 100 રૂપિયા છે, 3/4 ભાગમાંથી કેસર કેરી ખરીદે છે અને 1/4 ભાગમાંથી લંગડો કેરી ખરીદે છે, તો કેટલા કિલોગ્રામ કેસર કેરી ખરીદી, કેટલા કિલોગ્રામ લંગડો કેરી ખરીદી? તો મિત્રો કેસર કેરી અહીંયા તમે જુઓ તો પછી 100 × 3/4 ભાગ છે, એટલે કે 3/4 હોય તો મિત્રો અહીંયા 25 થાય, 25 × 3 એટલે 75 રૂપિયા થાય. તો કેસર કેરીનો ભાવ 150 રૂપિયા છે, તો 500 ગ્રામ કેસર કેરી ખરીદી. લંગડો કેરીની વાત કરીએ તો અહીંયા 25 × 1/4 બરાબર, 100 × 1/4 આપણે ભાગી દઈએ તો 25 ચોક 100, 25 × 1 એટલે અહીંયા પણ 25 રૂપિયા થાય. તો લંગડો કેરીનો ભાવ 50 રૂપિયા છે, તો 500 ગ્રામ લંગડો કેરી ખરીદી શકાય. મિત્રો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કોમલબેન 1/4 કિલોગ્રામ બદામ કેરી, 3/4 કિલોગ્રામ કેરીનો રસ અને 1/2 કિલોગ્રામ તોતાપુરી કેરી ખરીદે છે, તો તેમને કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તો મિત્રો બદામ આની વાત કરીએ તો અહીંયા 20ની બદામ કેરી થાય, કેરીના રસની વાત કરીએ તો 90 રૂપિયાનો રસ થાય, તોતાપુરી તો 30 રૂપિયાની તોતાપુરી થાય. બરાબર, અહીંયા રકમ આ રીતે મૂકવાની. તો 20, 90, 30 140 રૂપિયા કોમલબેનને ચૂકવવા પડે. સાતમો પ્રશ્ન છે નિકુંજભાઈ પાસે 300 રૂપિયા છે, તો કેટલા કિલોગ્રામ કેસર કેરી અને કેટલા કિલોગ્રામ લંગડો કેરી ખરીદી શકે? તો મિત્રો કેસર કેરીનો ભાવ 150, લંગડો કેરીનો ભાવ 50 રૂપિયા છે. તો કેસર કેરી એટલે કે 1 કિલોગ્રામ એટલે કે 150 અને લંગડો કેરી 3 એટલે કે 150 રૂપિયાની. આમ 300 રૂપિયા એટલે કે નિકુંજભાઈએ 1 કિલોગ્રામ કેસર કેરી 300 કિલોગ્રામ લંગડો કેરી ખરીદી શકે. પ્રશ્ન 5ની વાત કરીએ તો નીચેના ફકરાનું વાંચન કરી દાખલા ગણો. અહીંયા ફકરો આપેલો છે, એનું વાંચન કરવાનું છે અને દાખલા ગણવાના હોય. તો મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે કે મોહનભાઈ 2 કિલોગ્રામ ડુંગળી, 1 કિલોગ્રામ ટામેટાં અને 1 કિલોગ્રામ દૂધી ખરીદે છે, તો તેમને કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તો મિત્રો 2 કિલોગ્રામ ડુંગળી એટલે કે 2 × 30 એટલે 60 રૂપિયા, 1 કિલોગ્રામ ટામેટાં એટલે કે 60 રૂપિયાના ભાવના અને 1 કિલોગ્રામ દૂધી એટલે 25ના ભાવની. આમ કુલ આનો સરવાળો 145 રૂપિયા થાય, તો એમને ચૂકવવા પડે 145 રૂપિયા. બીજો પ્રશ્ન છે મોહનભાઈ પાસે મિત્રો 200 રૂપિયા છે, ટામેટાં, ડુંગળી, બટાટા કેટલા કિલોગ્રામ ખરીદી શકે? તો મિત્રો ટામેટાં 60 રૂપિયા, ડુંગળી 30 રૂપિયા ભાવ છે અને બટાટા 40 છે. તો ટામેટાં 1 કિલોગ્રામ ખરીદે તો 60 રૂપિયા આપવા પડે, ડુંગળી 2 કિલોગ્રામ ખરીદે તો 60 રૂપિયા આપવા પડે 30ના ભાવે, ટામેટાં 40ના ભાવે 2 કિલોગ્રામ ખરીદે તો 80 રૂપિયા આપવા પડે. તો આમ સરવાળો કરીએ તો 200 રૂપિયા થાય. તો મોહનભાઈ 2 કિલોગ્રામ બટાટા, 2 કિલોગ્રામ ડુંગળી અને 1 કિલોગ્રામ ટામેટાં ખરીદી શકે. તેવી રીતે મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન છે સીમાબહેન પાસે 250 નંગ તરબૂચ હોય, તો બધા તરબૂચની કુલ કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા મિત્રો એક તરબૂચની કિંમત 20 રૂપિયા છે, તો 250 × 20 કરીએ તો 500, તો 500 બધા તરબૂચની કુલ કિંમત 250 રૂપિયા થાય. બરાબર. એના પછી ચોથો પ્રશ્ન છે હેતલબેને દિવસ દરમિયાન 300 રૂપિયાની ભાજીનો વેપાર કર્યો, તો તેમને કેટલા કિલોગ્રામ ભાજી વેચી? તો મિત્રો મેથીની ભાજીનો ભાવ 12 રૂપિયા છે, તો 300 / 12 કરીએ તો 25 કિલોગ્રામ છે એ હેતલબેને ભાજી વેચી કહેવાય. પાંચમો છે મોહનભાઈ 200 રૂપિયા આપીને 2 કિલોગ્રામ 500 ગ્રામ એટલે કે 2.5 કિલોગ્રામ બટાટા, 500 ગ્રામ લીંબુ ખરીદે છે, તો તેમની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહેશે? તો મિત્રો બટાટાનો ભાવ 40 રૂપિયા છે, તો 2.5 કિલોગ્રામનો ભાવ ગણીએ તો 2.5 × 40 એટલે કે 100 રૂપિયા થાય. લીંબુનો ભાવ 15 રૂપિયા છે 250 ગ્રામના, તો લીંબુ 500 ગ્રામ ખરીદવા હોય તો 30 રૂપિયા આપવા પડે. તો કુલ ખરીદી 100 + 30 એટલે 130 થઈ. હવે 200 રૂપિયા આપ્યા તો 130 રૂપિયા બાદ કરીએ તો 70 રૂપિયા બાકી રહે, તો મોહનભાઈ પાસે 70 રૂપિયા બાકી રહેશે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે તેજલબહેને પાસે 100 રૂપિયા તેજલબેન પાસે 100 રૂપિયા છે, તેમાંથી તેઓ 3/4 કિલોગ્રામ ટામેટાં, 1/2 કિલોગ્રામ બટાટા અને 2 કિલોગ્રામ ભાજી ખરીદી છે, તો તેમણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? તેમની પાસે કેટલા રૂપિયા બાકી રહે? હવે જુઓ અહીંયા ટામેટાં તો કે ભાઈ 60, 3/4 એટલે કે 15 × 30 3 કરીએ તો 45, બટાટા તો એવી રીતે અહીંયા 20 રૂપિયા, ભાજી તો એવી અહીંયા 24, તો કુલ 89 રૂપિયા થયા. તો 100માંથી 89 બાદ કરીએ તો 11 રૂપિયા બાકી રહેશે તેજલબેન પાસે. પ્રશ્ન 6ની વાત કરીએ તો આપેલી માહિતીના આધારે ગણતરી કરી દાખલા ગણવાના છે. બરાબર. અહીંયા 1 કિલોગ્રામ કેરીની કિંમત 25 રૂપિયા, 1 કિલોગ્રામ રસની કિંમત 120 રૂપિયા. તો 1 કિલોગ્રામ કેરીમાંથી નીકળતો રસનું વજન 1/4 ભાગ જેટલું થાય છે. બરાબર. તો હવે જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન છે કે 1 કિલોગ્રામ રસ કાઢવા માટે કેટલા કિલોગ્રામ કેરી જોઈએ? તો ભાઈ 1 કિલોગ્રામ એટલે કે
1000 ગ્રામ થાય તો 1000 ગુણ્યા 1/4 તો અહીંયા આવશે 250 ગ્રામ રસ નીકળે. તો માટે 1 કિલોગ્રામમાંથી 250 ગ્રામ રસ નીકળે. હવે 250 ગ્રામ રસ માટે જોઈતી કેરી તો 1 કિલોગ્રામ, માટે 1000 ગ્રામ રસ માટે જોઈતી કેરી કેટલી? તો 1000 ભાગ્યા 250 એટલે કે 4 કિલોગ્રામ કેરી જોઈએ. તેવી રીતે બીજો પ્રશ્ન છે, 1 કિલોગ્રામ રસ વેચતા કેટલો નફો થાય? તો મિત્રો 1 કિલોગ્રામ રસ કાઢવા 4 કિલોગ્રામ કેરી જોઈએ. 1 કિલોગ્રામ કેરીનો ભાવ 25, તો 4 કિલોગ્રામ કેરીનો કિંમત થાય 25 ગુણ્યા 4 એટલે 100. તો 1 કિલોગ્રામ રસની કિંમત 120 રૂપિયા. તો પડતર કિંમત 100, વેચાણ કિંમત 120. તો અહીંયા મિત્રો નફો વેચાણ કિંમત માઇનસ પડતર કિંમત કરીએ તો 120માંથી 100 બાદ કરીએ તો 20 રૂપિયા છે એ નફો થાય. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એક મહિનામાં 1000 કિલોગ્રામ કેરીમાંથી રસ કાઢવામાં આવે તો કેટલા કિલોગ્રામ રસ નીકળે? તે રસનું વેચાણ કરવાથી કેટલો નફો થાય? હવે 1 કિલોગ્રામમાંથી મિત્રો 1/4 ભાગ રસ નીકળે. તો 1000 કિલોગ્રામ કેરીમાંથી નીકળતો રસ તો મિત્રો 1000 ગુણ્યા 1/4 ભાગ તો અહીંયા 250 કિલોગ્રામ. તો 1000 કિલોગ્રામ કેરીની કિંમત તો 1000 ગુણ્યા 25 એટલે કે 25000 રૂપિયા થાય. તો આવી રીતે તમે પણ તમારા મિત્રો જે સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર પાઠ આપેલો છે પ્રકરણ 1 કેરી બરાબર રાષ્ટ્રીય કેરી, તેનું સોલ્યુશન આ રીતે કરી શકો છો. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.